हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आशा कर आपण मैंने भले थे। तो आज ये जो वीडियोटा बहुत पिला बहुत भाई मैंने आमर कमेंट रे पकाउले कि भाई तुम दरमा केते भाई तुम सैलरी केते तो केते वर्ष एक्सपीरियंस तो एज केते कौन कर तो मुझे भाविली कि गोटे वीडियो बनाए। तो आशा कर भल लगे वीडियोटा। तो सैलरी देखा गले मोर एक्चुअली डायरेक्ट गोटे फिगर कहना भल नुह कहीं बहुत कंपनी रेस्ट्रिक्शन थब कि डायरेक्ट सैलरीटा कहिया कि कंपनी नाटा कहिया ठीक नुह। तो सैलरी देखा गले रेंज देखा गले मोर 10 to 20 भितर मोर रेंज अच्छी सैलरी 10 to 20 लाख भितर। तो एत सैलरी भी मोर नुह। एक्सपीरियंस मोर 5+ ईयर एक्सपीरियंस 5.5 भाया एक्सपीरियंस हम। तो देखा गले 5+। तो सैलरी मोर से 10 ରୁ 20 भितर सैलरी अच्छी। तो मुझे एक्चुअली टेस्टिंग जो स्टार्ट करी से मोर सैलरी बहुत कम थिला। तापर धीरे 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 मु बहुत सपोर्ट जॉब चैट प्रोसेस हो कॉल सेंटर हो मु बहुत प्रकार छोट मोट जॉब करची। तापर मु स्ट्रगल कला परे तापर मु स्विच कली आईटी की जतले मु स्विच करथली मोर सेतले सैलरी अराउंड 23-24 एमती मु पाउथली। तापर मु 23 रु पाइली 42 जिते मुझे कंपनी थी। तो से कंपनी मु अराउंड 1.5 ईयर भाया रही। से कंपनी चेंज कला परे 1.5 रु मुझे कंडुएंट रु मुझे जॉइन कली कंडुएंट पर तापर मु जॉइन कली G5 कंडुएंट रे मोर परमानेंट वर्क फ्रॉम थिला। तापर मु स्विच कली कंडुएंट छाला परे तापर मु स्विच कली G5 जॉइन कली। G5 रे मोर सैलरी अराउंड मते मिली थिला अराउंड 42,000-43,000 भाया पाखापाखि थिला। तो सेठी भी एते मोर हाइक हेलानी मु अराउंड मुझे रही केते 2.8 मैक्सिमम 2.8-3 ईयर पाखापाखि मु रही G5 रे। तो G5 रे एक्चुअली बहुत प्रकार काम भी मु करिछि। बहुत डिफरेंट डिफरेंट जिनस जमती मोबाइल टेस्टिंग हो गला ऑटोमेशन हो गला आरपीएम मोबाइल ऑटोमेशन हो गला मोबाइल टेस्टिंग हो गला मैनुअल टेस्टिंग हो गला एपीआई टेस्टिंग हो गला। तो बहुत प्रकार मुझे स्टार्टिंग करी से ऑटोमेशन मैनुअल बोथ साइड रे मु जॉइन करी जेहेतु मोर प्रोफाइल हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल रे मु फास्ट जॉइन करी। तो मु हैदराबाद कोर्स करी। हैदराबाद कोर्स कलापर मु बेंगलोर आसती। बेंगलोर आसला परे मु बहुत छोट मोट जॉब कली मोर कम्युनिकेशन इश्यू था। तापर मु स्विच कली स्विच कला परे मु तापर मु जॉब पाइली आईटी रे जॉब कला परे मु बहुत प्रकार प्रोब्लेम फेस करची। तो स्टार्टिंग रे जब तुम गोटे जॉब स्टार्ट कर तो तुम बहुत प्रकार प्रोब्लेम हम से प्रोब्लेम फेस कर तापर धीरे 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 कौन है ना मु जानिली केमती कौन काम होची बहुत सीनियर मान सहित मिसिली बहुत जिनस जानला परे देन मु मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट कली। मैनुअल केमती टेस्ट होची कौन करची तापर धीरे धीरे रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन हो गला आरपीएम ऑटोमेशन हो गला। तापर आमर आसीगला प्ले राइट एवं चलची साइप्रस प्ले राइट चलची तापर सेलेनियम हो गला। तो बहुत प्रकार जिनस एवं चलची। तो धीरे 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 तुम जो एक्सपीरियंस हो तुम धीरे 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 जावा पाइथन हो तुम जो भी लैंग्वेज रे पढ़ुच देन तुम भी स्विच कर किसी प्रोब्लेम ना एमती बहुत बड़ जिनस किसी ना समस्ते करुँच तुम भी कर देन पैकेज सैलरी हो कि एक्सपीरियंस हो तुम जब कम एक्सपीरियंस भी बहुत पिला अच्छा अधिक भी सैलरी पाँच से मैटर किसी ना। तो तापर मु ऑटोमेशन जो भी मत जी टास्क मिले ऑटोमेशन रो करे तापर विथ जिनस तुम जब फुल स्टैक क्यूए हम फुल स्टैक क्यूए तुम बहुत प्रकार जिनस तुम शिख गोटे बैकएंड ऑटोमेशन गोटे फ्रंट एंड ऑटोमेशन हो गला। तापर फुल स्टैक रे तुमको तुम एपीआई रेस्ट एश्योर्ड ऑटोमेशन आरपीएम ऑटोमेशन वेब ऑटोमेशन। तो एबे आजिकल मार्केट रे चली साइप्रस चलची बहुत जगह प्ले राइट चलची तापर एबे जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट यूज होलानी सेटा भी चली। तो सेलेनियम तो आगुरी होता सेलेनियम ऑटोमेशन जावा यूज करते। तो ये पाइथन बहुत कंपनी रे मोर गोटे सांग भी पाइथन पढ़ाऊँ पाइथन बहुत पिला सी भी निजे क्लास करी बहुत पिला ता पाखर भी पढ़ी जॉब पाँच। तो आम हैदराबाद रे सांग होगी रोलु सांग गोटे जॉइन करूँ गोटे कोर्स जो मुझे करी से सांगटा ए 5-6 ईयर एक्सपीरियंस सी भी गोटे कोचिंग सेंटर खोली बेंगलोर।
ସେ ବି ନିଜେ ପଢ଼ଉଛି ତ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଜବ୍ କରୁଛି ପାଇଥନ୍ ଅଟୋମେସନ୍ରେ ୱିଥ୍ ସେ ପଢ଼ଉଛି ତା ପାଖରୁ ବି ପିଲା ପଢ଼ିକିରି ବି ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଜି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜିରେ ମୋର ଆରାଉଣ୍ଡ 8.5 ହାଇକ୍ ହେଇ 8.5 ଯାଏ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ ଜି ଛାଡ଼ିଲି ଜିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକିରି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ମିଳିଲା ଜେପ୍ଟୋ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଜେପ୍ଟୋ ଜଏନ୍ ପରେ ଜେପ୍ଟୋରେ 1 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି ରହିଲି। ଜେପ୍ଟୋରେ 1 ଇୟର୍ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଜେପ୍ଟୋ ଚାଲିଲା ପରେ। ଜେପ୍ଟୋ ବି ଜାଣିଥିବେ 10 ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭର ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ବାଙ୍ଗଲୋର ହେଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ରେ ବି ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭର। ତ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ ଇ କମର୍ସ ସେଇଟା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ଯେଟା ବି ଭଲ କମ୍ପାନୀଟା ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଗେରା ବି ମିଳିଥିଲା। ଷ୍ଟକ୍ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଇସପ୍ ହେଇଗଲା ମୋର 8 ଲାଖ୍ 10 ଲାଖ୍ ପାଖାପାଖି ଇସପ୍ ମିଳିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ ତ ତୁମେ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଉଠାଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ। ତ ତୁମେ ସେଇଟା ଯାହାକୁ ମିଳିଛି ଯିଏ ମନେକର 1 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ଭେଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଓ ଫାଇପିଓ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଆଇପିଓ ଲଞ୍ଚ ପରେ ତୁମର ସେ ଯେତେବେଳେ ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ତୁମକୁ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିଥିବ ତୁମେ 1 ଇୟର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛ ଦେନ୍ ତୁମକୁ ସେ ପଇସାଟା ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ୱାଲମାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ପଲିସି ଥାଏ କି ତୁମର ସାଲାରୀ ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 50 ଲକ୍ଷ ସାଲାରୀ ଅଛି, 50 ଲକ୍ଷରୁ ତୁମକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଫିକ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତୁମର ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ରହିବ ତୁମର 20 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଷ୍ଟକ୍ ଇସପ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 15 ଲକ୍ଷ 17 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ସେଇଟା ରହିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଭେରିଏବୁଲ୍ ରହିବ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋନସ୍ ରହିବ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀରେ ଏ ଜିନିଷ ବି ଥାଏ। ତ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରୁଛ ତୁମେ ଯଦି ଇସପ୍ ବି ମିଳୁଛି ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର ଫାଷ୍ଟରେ ଇସପ୍ଟା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ ତୁମକୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ପଇସା ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଭେଷ୍ଟିଂ ବି ହେଉନି, ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତୁମେ 1 ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀରେ ପଲିସି ଥାଏ। ତ ତୁମେ ସେଇଟା ଦେଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ବି ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ ବି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି ବେଟର୍ ହେବ କି ତୁମକୁ ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଇସପ୍ ହରିକା ନେବ ତୁମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ କି ତୁମର 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ଦେନ୍ ତୁମର 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ତ କିଛି ମିଳିବନି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେବ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜେପ୍ଟୋରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ଇସପ୍ ମିଳିଥିଲା ଷ୍ଟକ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେଇଟା ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ, ତ ଦେଖାଯାଉ ମିଳିଲେ ବି ଭଲ କି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ତ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ଜେପ୍ଟୋ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜେପ୍ଟୋରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହାଇକ୍ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ସାଲାରୀ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ସେଠି ମିଳିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜେପ୍ଟୋରେ 1 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି 1 ଇୟର୍ ପ୍ଲସ୍ କାମ କରିଛି। 1 ଇୟର୍ ପରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅନସିରିଟି ବୋଲି, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଡୋମେନ୍ ସେଇଟା। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେରିକା ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଡୋମେନ୍ ତ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। କମ୍ପାନୀରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 500ରୁ 1000 ପାଖାପାଖି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। 700 800 ମୋର୍ ଦେନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ କାମ କଲି। ଜିରେ ଆମର ଓଟିଟି ଥିଲା। ଜିରେ ଓଟିଟି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି ଜି ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ, ଜି ଟିଭି ଜି ସିନେମା। ତ ଜି ସୋନି ମର୍ଜ ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ମର୍ଜ ଯେହେତୁ ହେଲାନି ଦେନ୍ ସୋନିର ଜିର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିର ଷ୍ଟକ୍ ବି ଥିଲା ସେ ବି ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବହୁତ ବି ଜି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବହୁତ। ଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ପାଖାପାଖି ଫାୟାରିଂ ବି କରିଥିଲା। 315 ମୋର ଫାୟାରିଂ ହେଇନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର 1 ଇୟର୍ 1.5 ଇୟର୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି ଜିରେ ରହିଛି। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜି ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା 320 ପିପୁଲ୍। ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ଜିର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଜେପ୍ଟୋ ବି ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା, ଜେପ୍ଟୋରେ ମଝିରେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍ ହାୟରିଂ କରେ କମ୍ପାନୀ ମାସ୍ ଫାୟାରିଂ ବି କରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ମାସ୍ ହାୟରିଂରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ହାୟର କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ତା'ର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ କମ୍ପାନୀ। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ହେଉଛି, ତ ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ରେ ବି ହେଉଛି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ତ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ମୋର ଦରମା କେତେ, ମୁଁ କେତେ ସାଲାରୀ ପାଉଛି,
ମୋର କେଉଁ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ତ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ସାଲାରୀ କେତେ, କେତେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କେତେ ବର୍ଷ, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲା ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନିଜର ସାଲାରୀ କହିବା। ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗରଟା କହିବା ଭଲ ହେବନି, ପିଲା ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବେ କି ପିଲା ଭାବିବେ କି ବହୁତ ଏତେ ପଇସା ନ ପାଇକିରି ବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। ତ ଲେନ୍ଦି କରିବାଟା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର କହିବାର, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବାର ଭାବିଥିଲି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ତା ଉପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।